சார் இல்ல சார். Okay, ma. Okay. Fine. Anyhow, it was expected every time whenever the case study comes out. This is the third case study which we are going to see. I will display in the screen for 10 minutes. Just கொஞ்சம் go through பண்ணுங்க. Try to think. See, idea behind the case study என்னன்னா, it will make you to think little bit what we learned. Okay வா? ஏன்னா which will help you at the time of exam. கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி ஆன்சர் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். Now we are closing towards the session. கொஞ்சம் அப்படி இன்னொரு பார்த்தீங்கன்னா few classes அப்புறம் சடனாக எக்ஸாம் வர்ற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா ஆல்ரெடி மிட் ஆஃப் மார்ச் ஃபெப்ரவரி கிராஸ் பண்ணி வந்துட்டோம். மிட் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி கிராஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் another 4 கிளாஸஸ்க்கு அப்புறம் 5th கிளாஸ் மைட் பி எக்ஸாம், 20th கிளாஸ் would be எக்ஸாம் இருக்கும். ஓகே, அது என்னைக்குங்கிறது டேட்டு நான் சொல்கிறேன். ஸோ மேபி அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு நாள் கண்டிப்பாக ஃபுல் செஷனையுமே ரிவிஷன் பண்ணுற மாதிரி 1 day பிஃபோர் எக்ஸாம் வந்து கண்டிப்பாக அந்த ரிவ்யூ மாதிரி தான் இருக்கும். ஃபுல் இதையுமே வி வில் ஹாவ் அ குயிக் glance in the 2 hour session. We will move the slides and again I will share the material to you. பட் எப்படியும் நம்ம வந்து ஸ்லைட்ல இருந்து டைரக்ட் ஆன்சர் இருக்கிற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ சம்திங் ரிலேட்டட் டு த டாபிக் இருக்கிற மாதிரி வரும், விச் யூ ஹவ் டு திங்க் அண்ட் மூவ் ஆன். ஓகேவா? Hopefully, if possible, I will share one more case study within the scheduled time. Okay, if I am not wrong, March 10th would be your last class, but in between I may take 1 day off, so the last class may go beyond that, which is going to be your exam date. So exam date alone we will finalize when it is. Okay, okay, fine ma. Okay ma, let me share my screen. You just go through the content for 10 minutes and then try to connect. ஏன்னா இதை ரீட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு 2 minutes ஆகாது, ஜஸ்ட் 2 minutes. ஓகே, இவ்வளோதான் அப்படின்னு. பட் ஐ வாண்ட் யூ டு கனெக்ட் ஹவு அண்ட் வாட் வி ஸ்டடிட் இன் த லாஸ்ட் செஷன். இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் பற்றி படித்தோம். இன்ஃபர்மேஷனில் எந்த மாதிரி இருந்துச்சு, இது இந்த கேஸுக்கு எப்படி சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும், அப்போ எந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் இந்த கம்பெனி வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் வி ஆர் கோயிங் டு சி. ஓகேவா? Please let me know once you are able to view my screen, ma. தெரியுது சார். Okay ma, okay. So just go through the slides ma. Yeah, Jayesh, we are sharing the screen for a case study which we shared yesterday via WhatsApp. Go through it. Just now we started sharing, so in another 10 minutes we can have a discussion on this. Okay. Good morning, Arjun. Good morning, sir. Arjun, I am just repeating on the yesterday whatever the case law we sent via WhatsApp, right? That we are planning to discuss today. So I am just sharing the case study in the screen. Please go through it. In another 10 minutes we can start discussing about this case. Okay. Okay, sir. Silva Electronics Limited. The Indian consumer durable white goods industry has emerged strongly. Mobile contribute the maximum share, follows by televisions, laptop, refrigerator, washing machines, and air conditioners. SEAL is an Indian subsidiary of a world-renowned consumer electronic company having a presence in 65 countries. The Indian company was set up in 2004. Over the last 2 years, the consumer electronics division has
shown a growth of 26%. SAIL is a very aggressive on a new product front. It has so far launched in 12 new models in color TV and 6 models in home applicants. SAIL was the first company in the consumer durability industry to introduce the SEM. The underlying philosophy is that it is the good to innovate on the process rather than the functions. A shift was made from the inventory made to stock to inventory made to order. They developed their distribution network for better control on the consumer service and inventory in the pipeline. SEAL has lowest logistic cost as percentage of sales. In 2018, due to rapid increase in operations, SEAL was experienced problems in data storage and analysis capabilities of the system then in operation. The order cycle, sir? இல்ல ஒருத்தங்க அட்டெண்டன்ஸ் உள்ள ஜாயின் பண்றாங்க, so I have to swap the screen. Oh, okay, sir. Go through பண்ணுங்கம்மா. Oh, yes, sir. SEAL has lowest logistic cost as per percentage sales. The order cycle time took 40 days. There were multiple information re-entry and updating points. To shorten the order cycle time, SAIL has invested in custom-built automated order processing software package and made modification in supporting systems. The new system facilitated online order processing, resulting in a market improvement on the customer service and demand management fronts. Will the existing logistics system be suitable for the volumes and complexity of operation in future? இது ஜஸ்ட் உங்களோட பாயிண்ட் மட்டும் கலெக்ட் பண்ணுங்கம்மா. எவ்ரி ஒன், இட் இஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் அர்ஜுன் பட் ஃபார் எவ்ரி ஒன். ஜஸ்ட் அகெயின் ரீட் இட் அகெயின் அண்ட் ஜஸ்ட் மேக் நோட் ஆஃப் த பாயிண்ட்ஸ். அண்ட் உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, செல்வா எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் வாட் எவர் த சேஞ்சஸ் தே ஆர் brought in, அது வந்து நல்ல பிளானா இல்ல இன்னும் பெட்டர் பிளான்? இஃப் யூ ஆர் தேர் இன் செல்வா எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் as a supply chain coordinator, what kind of information flow you process, அதெல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் பாயிண்ட் வச்சுட்டு தென் லெட் அஸ் டிஸ்கஸ். லாஸ்ட் கிளாஸ் நடந்த டிஸ்கஷனை கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பாருங்க, அதுக்கு ரிலேட்டடா இது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுது. அண்ட் தென் we can case and then we can start discussing our own points. என்னம்மா நவனிதர்? Okay, ma'am. Let me narrate the case now. Now, here it's a Selva Electronics Limited. Okay, wow. Basically, they are doing with the durable goods and mostly like electronics product.
என்னெல்லாம் அவனே சொல்லிட்டான். அவனோட ஃபீல்டு வந்து என்னது, டெலிவிஷன், லேப்டாப், ரெஃப்ரிஜிரேட்டர், வாஷிங் மிஷின் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனர்ஸ். அதுல மொபைல் தான் என்னது மேக்ஸிமம் கான்ட்ரிபியூஷன். ஏன்னா இப்போ இந்த ரீசன்ட் ட்ரெண்டை வச்சு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும், விச் இஸ் அ ஃபாஸ்ட் மூவிங் டியூரபிள் குட்ஸ் அப்படின்னா மொபைல் கரண்ட் சினாரியோல. ஓகேவா? ஸோ அது வந்து அங்க வந்து டாமினேட் பண்ணிட்டு இருக்கு. செல் இஸ் அன் இந்தியன் சப்சிடரி ஆஃப் அ வேர்ல்ட் ரினவுட் கன்சியூமர் எலக்ட்ரானிக் கம்பெனி. ஹேவிங் பிரசன்ஸ் இன் 65 countries. அதாவது என்னன்னா 65 கண்ட்ரீஸ்ல இவங்களோட இருக்கு. இவன் வந்து ஒரு வேர்ல்டு ரினவுட் கன்சியூமர் எலக்ட்ரானிக் கம்பெனியோட சப்சிடரி கம்பெனி. ஸோ சப்சிடரி கம்பெனி தான் இந்தியாவில் இருக்கிறது வந்து செல்வா எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட். ஓகேவா? அப்ப ஆஸ் சச் ஹி இஸ் 100% ஓனர் வேர்ல்டு ரினவுட் கன்சியூமர் எலக்ட்ரானிக் கம்பெனி. அந்த கம்பெனி நேம் சொல்லல. அதுல இவன் வந்து சப்சிடரி கம்பெனி. ஓகே, இதுல இப்ப நம்ம சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி பார்க்கும்போது சில விஷயம் பார்க்கலாம். ஒன்னு வந்து கம்பெனி வாஸ் செட்டப் இன் 2014. ஓகே, அதுல ஒரு ரீசன் இருக்கு. என்னன்னு சொல்லுவோம், ஏன்னா 2004 ஐ செட் 2014. 2004ல சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப ரேரா இருந்துச்சு. பட் அந்நேரமே இனிஷியேட்டட் ஆயிடுச்சு சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிற கான்செப்ட். நம்ம ஃபீல்டுல வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருந்துச்சு. வி வர் மோஸ்ட்லி கால்டு லைக் லாஜிஸ்டிக்ஸ் தனியா எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஸோ ஓன் சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது யாரு? SCL தான் 2004ல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த கேஸ்ல. பட் இட் மே பி ட்ரூ ஆர் நாட், இட் இஸ் அ கேஸ். ஓகேவா? Cell is very aggressive on the new product front. It has so far launched 12 new models in color TV. 12 புது மாடல் இவனே லான்ச் பண்ணியிருக்கான். வெரி அக்ரெசிவ் ஆன் த நியூ ப்ராடக்ட். ஓகேவா? Division has shown a growth of 26% recently over the past few years. கரண்ட் ட்ரெண்ட்ல என்ன ஆகுதுன்னா சடன் growth. ஓகேவா? இவன் நிறைய அக்ரெசிவ் புது ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்றான். மொபைல் ரொம்ப கான்ட்ரிபியூட் பண்ணது. அதுல மொத்தம் லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ்ல ஓவரால் டர்ன் ஓவர் பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு இருக்கு? 26% growth காட்டுதான். ஓகேவா? இதுல எதுக்கு இந்த டேட்டாலாம் நமக்கு இப்ப சொல்லிட்டு இருக்கோம்? ஓகே, தென் இன்வென்ட்ரி மேட் டு ஸ்டாக்ல இருந்து என்ன கொண்டு வந்திருக்கான்? இன்வென்ட்ரி மேட் டு ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்திருக்கான். They developed the distribution network for better control. SCL has the lowest logistics cost as per the percentage of sales. ஓகேவா? இப்போ இந்த 2018ல அவனுக்கு என்ன பிரச்சனை வந்திருக்கு? Due to rapid increase in operations, SCL experienced problem in data storage and analysis capabilities of the system when in operation. The order cycle time took 40 days. There were multiple information re-entry and updating products to Toshan invested in the custom-built automated order processing software package and made the modification in the supporting system. The new system facilitated online order processing, resulting in a market improvement. இப்போ இஷ்யூ வந்து கிளியர். என்னன்னா இவனுக்கு பிசினஸ் இஸ் இம்ப்ரூவிங் அண்ட் இன்க்ரீசிங் ட்ரெண்ட்ல இருக்கு. ஃபியூ இயர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ட்ரெண்ட் வந்து பயங்கர பீக். இட் இன்க்ரீசஸ் அப் டு 26% growth கட்டியிருக்கான். அண்ட் தென் த சிஸ்டம் ஃப்ரம் ஆர்டர் டு இன்வென்ட்ரியில இருந்து இன்வென்ட்ரி மேட் டு ஆர்டர், இன்வென்ட்ரி மேட் டு ஸ்டாக்ல இருந்து இன்வென்ட்ரி மேட் டு ஆர்டர். ஸோ அப்போ ஆர்டர் வர இவனுக்கு வந்து பேஸ்ட் ஆன் த ஆர்டர் தே ஸ்டார்டட் த ப்ரொடக்ஷன்ஸ். ஓகேவா? நான் ஸ்டாக்ல டம்ப் பண்ணி வைக்கிறதே கிடையாது. ஏன்னா மேபி இவங்க எதனால அப்படி சூஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா மொபைல் இஸ் த கீ ப்ராடக்ட் இன் தேர் சேல். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேஜர் போர்ஷன் சொல்லிட்டான் மொபைல். இப்போ மொபைல் வந்து நமக்கே தெரியும் எந்த அளவுக்கு சேஞ்சஸ்ல போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு. 1 minute சரி.
ஓகே, அப்போ மொபைல் வந்து ஸ்டாக்ல வைக்கிறது இட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள் பிகாஸ் தேர் இஸ் கீப் சேஞ்சஸ் வந்துட்டே இருக்கு. அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் டிமாண்ட் மீட் பண்றதுக்கு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ என்ன ஆகுது, சின்ஸ் சடன் இன்க்ரீஸ் இவனோட ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி, அதாவது டேட்டா ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி, ஓகேவா, வாட் எவர் த சிஸ்டம் ஹி யூஸ்ட் இஸ் நாட் கேப்பபிள் டு ஹோல்ட் த டேட்டா. அப்போ அதனால என்ன வந்திருக்கு, நிறைய டேட்டா வந்து அவனால மேனேஜ் பண்ண முடியல. மேபி சிஸ்டம் நாட் சப்போர்ட்டிங் எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டம், சேவ் ஆக முடியுது. அண்ட் அகெயின் இட் ரிசல்டட் இன் திருப்புடா எப்படி பார்த்து இது எப்படி வைக்கணும், இது கீழே இருக்கா, இது பாருங்க, அதை பார்த்து பார்த்து. ஸோ அதனால டு சப்போர்ட் த டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ளோ வந்து அவனுக்கு ராங்கா போயிட்டே இருக்கு. மல்டிபிள் இன்ஃபர்மேஷன் ரீஎன்ட்ரி அண்ட் அப்டேட்டிங் பாயிண்ட்ஸ், இது எல்லாமே ரீஒர்க். அண்ட் தென் டேட்டா ரிலையபிலிட்டி, இந்த டேட்டா ரிலையபிலிட்டி வந்து கரெக்டா இருக்காது. ஏன்னா எரர் அண்ட் ரீஎன்ட்ரி மறுபடியும் இருந்ததுன்னா we cannot rely on the data. And again timeliness நம்ம பார்த்தோம், இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ளோல quality and accuracy, timeliness and accuracy is the key. ஓகே, ஸோ நம்ம பார்த்துருக்கோம், சாரிமா, ஃபார் எனி லாஜிஸ்டிக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் டு பி எஃபெக்டிவ் அப்படின்னா இட் இஸ் மேண்டேட்டரி ஃபார் த குவாலிட்டி ஆஃப் த டேட்டா. ஏன்னா இன்ஃபர்மேஷன் குவாலிட்டியா இல்லை அப்படின்னா தென் இட்ஸ் கோயிங் டு ரிஃப்ளெக்ட் இன் புவர் பெர்ஃபார்மன்ஸ். இங்கே ஆல்ரெடி அவன் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கான் லோயஸ்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் காஸ்ட் ஆஸ் த பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேல்ஸ். இதை வந்து ஹி ஹேஸ் டு ரிட்டைன், இல்லைன்னா இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ நவ் what they said, they changed the existing system. என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஆட்டோமேஷன், built automated order processing software. அதாவது என்னன்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் வாங்கியிருக்கோம், ஆர்டர் ப்ராசஸிங் வந்து we need not to give some manual entry which accepts order ஆன்லைன்ல ஆர்டர் ப்ராசஸிங் எடுத்து ரிசல்ட்டிங் இன் மார்க்கெட் இம்ப்ரூவ் ஆன் த கஸ்டமர் சர்வீஸ் அண்ட் டிமாண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஃப்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். இப்போ இந்த சிஸ்டம் அலோன் வில் பி சஃபிஷியன்ட், அதான் எங்க கொஸ்டின். இப்போ செல்வா எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட்ல நீங்க அந்த சப்ளை செயின் லீட் பண்ணீங்கன்னா இந்த பேக்கேஜ் இது அகைன் சப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க. நம்ம படிக்கும் போதே பார்த்தோம், இந்த இதுல வந்து என்னன்னா டிசிஷன் சப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம், ஆப்ரேஷன் சப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம், மேனேஜ்மெண்ட் சப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம் நிறைய இருக்கு. இவனுக்கு வந்து இந்த சிஸ்டம் வெதர் இட் இஸ் ஓகே அப்படின்னு கேட்குறான். மேபி என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வாட் ஐ வுட் சே ஹி கேன் கோ ஃபார் ஃபர்தர் பெட்டர் சொல்யூஷன்ஸ். ஏன்னா இவன் இன்க்ரீசிங் ட்ரெண்ட்ல இருக்கான். இப்போ இது வந்து டெம்பரரி ஃபிக்ஸ் மாதிரி 40 days சைக்கிள்ல இருந்து ஹி இஸ் ரெடியூசிங் த ஆர்டர் சைக்கிளிங் டைம், ஓகேவா. பட் வாட் அபவுட் அதர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்?
So some kind of artificial intelligence or kind of electronic data interchange system, if they use, ரொம்ப சூப்பர். ஏன்னா பிகாஸ் அது வந்து ஆர்டர் சைக்கிள்ல மட்டும் இல்லாம இன்சைடு அதர்ஸ் வெர்டிகல்ஸ். இப்போ நம்ம இதுல பார்த்தோம் இந்த போனுக்கு இதுல பார்த்தோம். இதுல என்னன்னா இட் ஆல் ஹேஸ் சம் இன்டர்கனெக்டட் சிஸ்டம். இப்போ ஆன்லைன் போர்ட்டல் மட்டுமா ஆர்டரிங் மட்டும் தே ஆர் brought into the control, right? So that they avoid duplicate entry, everything through online. If I make one order to Selva Electronics Limited, it went into their system and it get updated அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க. ஓகேவா? இதே மாதிரி சிஸ்டம் they should provide in such a way to connect with their dealers, like inventory controlling system, purchasing information system, sales information system. இது எல்லாத்துக்குமே இன்டர்ஃபேஸ் கனெக்டடா வச்சிருந்தாங்க வைக்கிற மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் இஃப் தே brought in, ஓகே, then it will help the business in more effective way. This is my perspective, ஓகேவா? ஏன்னா இங்க வந்து டேட்டா ஸ்டோரேஜ் வந்து மேபி கோயிங் ஃபார்வர்ட் இப்போ இந்த இதுல வந்து எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க, வெதர் இட் இஸ் கோயிங் டு மீட் த ஃபியூச்சர் டிமாண்டா அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது. ஓகே, பட் when it comes to interconnected system and if they provide, because this 65 countries ல இவங்க வச்சிருக்காங்க. 65 countries-ல இந்தியாக்குள்ள இப்போ எவ்வளவு பிரான்ச்சஸ் இருக்கணும் செல்வா எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட்ங்கிறது அது திங்க் பண்ணிட்டு we have to see. And then trend also, like அவன் என்ன சொல்றான்னா he is a person who looks for innovative new product அப்படின்னு சொல்லிருக்கான். அப்போ இவனோட பிசினஸோட நேச்சர் என்ன, they are keep coming up with the new products. So new products வந்துட்டே இருந்துச்சுன்னா more kind of things to be added into any packages. நான் வந்து 10 ப்ராடக்ட் மட்டும் லிஸ்ட் பண்ணி ஒரு சாஃப்ட்வேர் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா அதோட ஆக்குபன்சி ரேட் எப்படி இருக்கும்? இல்ல நான் வந்து ஒரு 100 ப்ராடக்ட் வச்சிருக்கேன் அண்ட் ஐ வில் கீப் ஆடிங் நியூ ப்ராடக்ட் அப்படின்னா அதோட ஆக்குபன்சி ரேட், அந்த ஸ்டோரேஜஸ் அண்ட் ரெக்யூர்மெண்ட் எவ்வளவு இருக்கும்? ஸோ நவ் சின்ஸ் தே ஆர் மென்ஷனிங் லைக் இது அப்படிங்க, அண்ட் அகெயின் தே செட் தே ஆர் த லீட் ஃபார் சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் டியூரபிள் குட்ஸ். டியூரபிள் குட்ஸ்க்கு வந்து சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் லீடுன்னு சொல்லியிருக்கான். because they are the one who first launched the supply chain management as per the case. அப்போ the leadங்கிற வந்து எல்லாத்துலயுமே லீடாவே இருக்கணும் ஆல்வேஸ். So to maintain the name, he should have at least some portal in such a way everyone has some access, own access. For example, சப்ளையர்னா சப்ளையருக்கு தனியா இவனோட அப்ளிகேஷன்ஸ் பில்ட் பண்ணி போர்ட்டலுக்கு ஆக்சஸ் கொடுக்கணும். So that the supplier can see the requirement and process the supply. Purchasing team internal, every department, operations, productions, everything should have their own area to provide the input as well as get the details, which may support the cell electronic system to do more better way. What is your perspective, someone? You can say like what you said is wrong. நான் சொன்னது தப்பு இல்ல சார் அப்படி சொல்லி you can claim.
Okay, ma. Are you all able to view my screen, ma? Yes, sir. Yeah. Okay. Yeah, now we are here. Today is, if I'm not wrong, 17th. Correct? Okay. Yes, sir. So another 6 classes are there. Okay. Again, idhula vandu one day I will not available. 17th I am not available. Okay. So with this you will get 19th class over here, and then 20th class is exam. Okay. 20th class might be 13th March or something we will have, and that could be the exam. As a date மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஓகேவா? And coming to the content, if you see, let me share person. Okay, so இப்போ வந்து we have completed almost till this one. Okay, like logistics information system வரைக்கும் we have completed. Okay, so next what we have is global logistics, coordination in supply chain management, retail management. ஓகேவா? இந்த மூணு ஒவ்வொரு செஷன் முடிச்சோம்னா இன் பிட்வீன் ஒரு கேஸ் ஸ்டடி இருக்கும், இது ரிலேட்டடா. ஓகேவா? ஸோ மேபி ஆஃப்டர் கோஆர்டினேஷன் இன் சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் வி வில் ஹேவ் ஒன் கேஸ் ஸ்டடி. ஸோ 4 classes முடிஞ்சிடும். தென் 5th class would be என்டையர் சாப்டர் ரீகேப் மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஓகேவா? ஸோ 6 கிளாஸ் இருக்கு. 6 கிளாஸ்ல 17th வராது, அது வந்து 23rd ஏதோ வரும். ஓகேவா? ஸோ 6th class is going to be exam and 5th class is going to be தரோ ரிவிஷன், ஒரு ரீகேப் மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஃபுல் ரீகேப் கொடுத்துட்டு அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணிடுவேன்னா மேபி அட்லீஸ்ட் அந்த 19th கிளாஸ் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாமல் அட்லீஸ்ட் 18th கிளாஸே பிஃபோர் எக்ஸாம் 1 week பிஃபோர் ஐ வில் ஃபார்வர்ட் த மெட்டீரியல் டு யூ ஆல். ஓகேவா? அதுல இருந்து கொஞ்சம் கோ த்ரூ பண்ணிட்டு ட்ரை டு ரீகேப் ஃப்ரம் யுவர் எண்ட். ஓகேவா? ஸோ தட் லாஸ்ட் கிளாஸ் அட்லீஸ்ட் வி கேன் மேக் இட் மோர் எஃபெக்டிவ். அதுக்கப்புறம் வி கேன் கோ ஹெட் ஃபார் எக்ஸாம்ஸ். ஏன்னா எக்ஸாம்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், இட் இஸ் கோயிங் டு பி எ மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ். எப்பவும் டைரக்ட் ஆன்சர் மாதிரி இருக்காது. கொஞ்சம் யூ ஹேவ் டு திங்க் வாட் வி டிஸ்கஸ்ட், அதை வச்சு மோர் க்ளோஷர் ஆன்சர் வந்து நீங்க செலக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? இந்த கேஸ் ஸ்டடிலாம் எதுக்காக கொடுக்குறோம் அப்படின்னா வி வாண்ட் யூ டு திங்க் இன் த பர்டிகுலர் சிச்சுவேஷன் ஆஸ் அ பர்சன் ஆஃப் சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட். ஒரு பர்சனா அதுல இருந்து திங்க் பண்ணணுங்கிற ஒரே ரீசன். அதர்வைஸ் nothing to do with this. ஏன்னா பிசினஸ் சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் நாட் அ சப்ஜெக்ட், இட்ஸ் அ பிசினஸ் தான் சொல்லியிருக்கேன் உங்கள்கிட்ட. ஓகேவா? ஸோ ஆல் அபவுட் த வே டிபெண்டிங் ஆன் த சிச்சுவேஷன்ஸ் ஹவு வி ஹேண்டில்ங்கிறதுக்காக தான் இந்த சப்ஜெக்டே. பாருங்க, ஐ எம் நாட் ஷியர், பட் இன்னைக்கு கேஸ் ஸ்டடி ஐ டோன்ட் நோ ஹவு இட் went. I don't know, I cannot make any comment on today's session. ஓகேவா? பட் go through this. இதுதான் பிளான். அப்கமிங் செஷன்ஸ்ல we will go through this. Like days and times are very clear. Another 3 classes and 1 case study and then 1 revision. And 5 class முடிச்சோம்னா 6th class would be your exam. That could be the last class. ஓகேவா? டைம் மட்டும் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லுவேன். So maybe on March 13th we can have as per இது ஏன்னா எல்லாருக்கும் 12th போகும். So let us see, maybe within another 2 classes I will come to know the exam date. So once they are ready, I will get the instruction from the institute, and once they give clearance we will go for exams date. Okay. Okay ma. Okay, இப்போ நம்ம we have time. Okay, so I don't want to leave as such in at least another few minutes, like
10 to 15 minutes we can discuss on. நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல ரிவிஷன் மாதிரி சும்மா கொஸ்டின்ஸ் பேட்டர்ன் எப்படி பார்த்தோம், மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வரைக்கும் பார்த்தோம். அண்ட் தென் there are a few things called packaging and other steps, right? அதில் எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஃப் யூ ரிலேட் காரலேட் அப்படின்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வரைக்கும் வி ஆல்ரெடி சீன் இட். ஓகே, ஸோ பேக்கேஜிங்கில் எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரலாம்? ஓகே, மேபி பேக்கேஜிங் மெட்டீரியல், ஏன்னா பேக்கேஜிங் சின்ன சாப்டர் தான். ஸோ ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ் டெஃபினெட்லி வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட். வாட் இஸ் த டைப் ஆஃப் பேக்கேஜிங் யூ யூஸ்? இல்லை ஏதாச்சும் மெட்டீரியல்ஸ் கொடுத்து இது வாட் டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல், வெதர் இட்ஸ் a பேக்கிங் மெட்டீரியல் ஆர் நாட். கார்டன் பாக்ஸு ரெண்டு டைப் ஆஃப் பேக்கிங் இருக்கு, விச் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் இந்த பேக்கிங். இதுக்கு லைக் கன்சியூமர் பேக்கிங்க்கு அட்ராக்டிவ்னஸ். ஓகேவா? ஸோ தட் குட் பி அந்த மாதிரிலாம் வரலாம். ஓகேவா? அண்ட் அகைன் இண்டஸ்ட்ரியல் பேக்கிங், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பேக்கிங், இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் கஸ்டமர். ஆக்டிவ் பேக்கிங்னா என்னது? லைக் கம்யூனிகேஷன் இன் பேக்கேஜிங் கேட்கலாம். எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்து இது என்னது, இன்டெலிஜென்ட் பேக்கேஜ், ஓகேவா, பேக்கேஜிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதில் நம்ம பார்த்தது தான் பேக்கேஜிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ், இதெல்லாம் பார்ட் ஆஃப் வாட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் பேக்கேஜிங் ஃபங்க்ஷன்ஸில். கன்சியூமர் பேக்கேஜிங், இண்டஸ்ட்ரியல் பேக்கேஜிங்கில் என்ன வரும்? யூனிட்டைசேஷன் இஸ் த பார்ட் ஆஃப் டேஷ்னு கொடுக்கலாம். தென் யூ கேன் அப்டேட் அஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் பேக்கேஜிங். ஓகேவா? ஸோ ஒவ்வொரு இதுலேயும் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி பேக்கிங்கா இல்லை வேர்ஹவுஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி பேக்கிங், என்ன மாதிரி பேக்கிங் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க, வெதர் இட்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் பேக்கிங் ஆர் நாட், அந்த மாதிரி தே கேன் ஆஸ்க். இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டமில் என்ன மாதிரி சிஸ்டம் கேன் பி யூஸ்ட், இந்த ஒர்க் ஆர்டர் பற்றி ஏதாச்சும் கேட்கலாம். ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும், என்ன மாதிரி டெக்னாலஜிஸ்லாம் இப்போ அவைலபிளாக இருக்கு, இந்த பார் கோடு ஸ்கேனிங், கியூஆர் கோடு, அதை பற்றி ஏதாச்சும் ஒரு கோடு கொடுத்து இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கலாம். இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி. ஆர் எந்த சப்ளை செயினில் எந்த பிரான்ச்சஸில் வரும் இது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கலாம். ஓகேவா? இந்த ஒர்க் ஆர்டர் ஃப்ளோ பார்த்துக்கோங்க. இந்த ஃப்ளோவோட சீக்வன்ஸை கூட கேட்கலாம். ஒரு சீக்வன்ஸை கொடுத்துட்டு எந்த சீக்வன்ஸ் ரைட்னு சொல்லி கேட்கலாம். ஸோ நம்ம தனியாக பார்த்தோம் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்னா எப்படி போகும், பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் போனதுக்கப்புறம் ஆப்ரேஷன் சைடு எப்படி வரும்ன்றதை நம்ம பார்த்தோம் அதர் எண்டில் இருந்து. சேம் வே அந்த சைடு இருந்து சேல்ஸ் ஆர்டர் பெர்ஸ்பெக்டிவும் பார்த்தோம், சேல்ஸ் ஆர்டர் எந்த மாதிரி போகும். ஓகேவா? ஸோ கிளிக் பண்ணிச்சுங்க. தட் குட் பி ஃபார்மிங் பார்ட் ஆஃப் யுவர் அசஸ்மெண்ட் ஷீட். ஓகேவா? ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஒர்க் ஃப்ளோவோட லாஜிஸ்டிக்ஸ். ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ல இவ்வளோ தான் இருக்கு. இன்ஃபர்மேஷன்ல தீஸ் ஆர் த கிரைட்டீரியாஸ் தே ஆர் டாக்கிங் அபவுட். மேக்ஸிமம் இந்த இஆர்பி பற்றி கேட்கலாம், என்னது சூட்டபிள் அப்ளிகேஷன் ஃபார் இது. அப்போ ஆப்ரேஷன் டெசிஷன் சிஸ்டம் ஆர் எலக்ட்ரானிக் டேட்டா இன்டர்சேஞ்ச், ஏதாச்சும் ஒரு டேட்டா சேஞ்சை பற்றி சொல்லிட்டாங்கன்னா அது இடிஐயில் வரும். விச் பார்ட் ஆஃப் இது சொல்லி கேட்டாங்க, மேபி இடிஐ, அது நமக்கு சொல்ல தெரியணும். இது என்ன டைப் ஆஃப் அனாலிசிஸ் இருக்கு, டிசிஷன் அனாலிசிஸ், இதெல்லாம். ஓகேவா? ஸோ பாருங்க, எண்ட் ஆஃப் த டே அகெயின் though we said knowledge is the primary, somewhere we have to see for our marks also, and as based on that your first grade distinctions அது எல்லாமே இதாகும். ஓகேவா? பிஃபோர் தட் உள்ளதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் ஆல்ரெடி. ஸோ அது இல்லாமல் நம்ம as we said 19th classல entire thing we are going to recap, we can cover it on that. ஓகேவா? Is there anything you have in your mind, either questions or clarifications you required? Okay. Okay, Vignesh, you can go for attendance, taking attendance. Okay, sir.